नमस्कार जय जगन्नाथ जय माताणी मु विकी आपको स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल ओडिशा टेक अपडेट्स को। आज 23 नवेम्बर 2025 रविवार। आज दिन भर अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर रही चलना को नजर पकेगा। भिडियोटी आरंभ करने पूर्व से गोटे अनुरोध, जब आप प्रथम थर आम चैनल को आसते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि भिडियोटी भल लगे तो लाइक करने को भूलें। नंबर 1, बंगोपसागर में सृष्टि है लघुचाप 24 अवपात रूप नेब। बंगोपसागर में सृष्टि लघुचाप घनीभूत होगा लगी। आसंता 24 तारिख में ताहा अवपात परिणत हो भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र आकलन कर। लघुचाप आसंता 24 घंटा मध्य यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे अग्रसर हेब, किंतु आगामी 7 दिन पर्यंत पाग सुखला रही आंचलिक पाणीपाग केन्द्र निर्देशिका सूचना देते। वर्षा को दृष्टि रखी चाषी भाई मानक सतर्क सूचना जारी कर धान पाची तुरंत काटी दिंतु कि अमल हो पड़े तुरंत धान खोला को नहीं आसतु बोली सतर्क पाणीपाग केन्द्र। नंबर 2, बांग्लादेशी अनुप्रवेश मुख्य आसामी गिरफ। बांग्लादेशी अनुप्रवेश घटना रे मुख्य अभियुक्त सिकंदर आलम ओरफ सिकु को गिरफ कर पुलिस। 17 तारिख सन्ध्या पुलिस चढ़ाऊ देखि चंपट मारिथिला। शनिवार जाजपुर ठारे अभियुक्त सिकंदर पुलिस पंजारे पड़िछि। सिकंदर सान भाई अब्दुल्ला को मध्य खोर्धारू गिरफ कर सिकंदर पुओ और अन्य सहयोगी को अटक रखिछि। 7 दिन धरी अभियुक्त सिकंदर समेत तार भाई फेरार थिले। सदर थाना बेहेरामपुर बस्ती रे बेआईन भावे घर कर बांग्लादेशी मान को रखिथिला। संपुक्त अंचल रोला अनेक बांग्लादेशी घरे बुलडोजर चढ़ाई पुलिस अंचल रोला लोक आधार कार्ड जांच कर पुलिस। सिकंदर पाखर अनेक दस्तावेज पासपोर्ट जबत कर पुलिस। घटना सामना को आसिया पर ओडिशा पुलिस जगतसिंहपुर समेत जाजपुर भद्रक बालेश्वर केन्द्रापड़ा और ओडिशार अनेक स्थान में बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी को जांच कर पुलिस। नंबर 3, 2026 मार्च 31 सुधा माओ दमन सर कहले डीजीपी। नक्सल मूलपोछ नहीं ओडिशा पुलिस बड़ पदक्षेप। कंधमाल पुलिस महानिर्देशक बड़ समीक्षा कर 2026 मार्च 31 सुधा माओ दमन शेष हो। माओवादी मूलपोछ ने केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह निर्देश रही। डीजीपी कहते अस्त्र छाड़ी मुख्य रास्तार सामिल होगा राज्य सरकार आह्वान रही। माओवादी को आत्मसमर्पण करने स्वतंत्र पॉलिसी कर जी भी आत्मसमर्पण करने को चाहते आग को आसतु, पॉलिसी अनुसार सुविधा पाइबे। गत वर्ष राज्यर 5टी जिले में गंजेई चाष नष्ट कर सफलता मिलता। बौद्ध, कंधमाल, रायगड़ा, मालकानगिरी, कोरापुट सफल होइछु। चलित वर्ष यह अभियान जारी रहिबो बोली डीजीपी कहते। फुलबाणी जिला मुख्यालय में समीक्षा बैठक में एडीजी ऑपरेशन संजीव पंडा, डीआईजी अखिलेश्वर सिंह, दक्षिणांचल आईजी और कंधमाल एसपी उपस्थित रही। नंबर 4, ह्यूमान सागर को मृत्यु तदंत हो कहले प्रेमानंद। जेरा हो पारती ह्यूमान सागर को इवेंट मैनेजर। ह्यूमान को मृत्यु पर विवाद बढ़ुवा बेले थाना मामला पहुंची। ह्यूमान को इवेंट मैनेजर दिनेश बेहेरा और प्रशांत बेहेरा ना थाना अभियोग होगा पर बद तेजुची। कहीं असुस्थता थिबा परे भी विभिन्न स्थान में स्टेज शो रे ह्यूमान को निया जाउथला। ह्यूमान को मां को दिनेश और प्रशांत गालीगुलोज करथुवा एक वीडियो वायरल होउथला। ए नै कुशलवासी संगठन और विभिन्न सामाजिक संगठन बलांगीर टाउन थाना रे एतला दिया जायछि। ह्यूमान सागर को मृत्यु को नहीं संगीत निर्देशक प्रेमानंद कहते ह्यूमान बहुत सरल, ताकू इमोशनल ट्रैप करा जाउथला। ह्यूमान को शारीरिक असुस्थता मते कष्ट देउथला। बारंबार झील को देखा करने को ह्यूमान चाहूले हेले ताकू किए अटकाउथला बोली प्रश्न करछन्ती प्रेमानंद। यार तदंत हेले सत्य सामना को आसे बोली प्रेमानंद कहछन्ती। नंबर 5, जोगी मॉडल हेबो बिहार अपराध नियंत्रण। बिहार रे 2025 निर्वाचन पर शासन भार ग्रहण करछि एनडीए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गृह विभाग मंत्री पद नेबा परे अपराधी उद्देश्य देइथिबा मंतव्य को नहीं चर्चा बढ़ी। सम्राट कहिथिले अपराधी माने जेल रे थिबे किंबा कबर रे थिबे। बिहार अपराधी यह केवल एक वक्तव्य नुहे बरं बिहार नूतन सरकार जोश पलटि। 20 वर्ष धरी गृह विभाग नीतीश कुमार पाखर रही, किंतु एथर प्रथम थर पर यह विभाग बीजेपी को एवं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पाखक जाइछि। यार अर्थ नीतीश एवं केवल एक चेहरा हो रहिबे एवं क्षमता नियंत्रण बीजेपी पाखक जाइछि। सम्राट चौधरी अपराध माफिया विरुद्ध में कार्यानुष्ठान, दंगा निवारण, पुलिस व्यवस्था एवं गुइंदा रिपोर्ट उपर कार्यानुष्ठान ग्रहण करेंगे। यही परिवर्तन नीतीश को सबुठारु बड़ राजनीतिक दुर्बलता और बीजेपी सबुठारु बड़ शक्ति भाव में भत्ता हे। नंबर 6, 5 घंटा बंद रही रेल सेवा। भारतीय रेल विभाग टिकेट बुकिंग सेवा आज 5 घंटा बंद रही क्रम में टिकेट रिजर्वेशन और टिकेट कैंसलेशन सेवा बंद रही। रेल विभाग पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम आज राति 10:45 रु आसंता काली सकाल 4:45 पर्यंत बंद रही। 5 घंटे दिल्ली पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम अधिकांश सेवा बंद रही समय मध्य आपण रिजर्वेशन कैंसलेशन किंबा इनक्वारी सह जड़ित समस्त सेवा बंद रही। रेल विभाग सूचना मुताबक पुराण नुआ कोच स्विच को बदल सेवा प्रभावित हो। रेल विभाग तरफ नॉन पिक सार्स चयन कर फल कम यात्री यह द्वारा प्रभावित हेबे। नवेम्बर 22 राति 11:45 नवेम्बर 23 सकाल 4:45 पर्यंत टिकेट बुकिंग, कैंसलेशन, करेंट रिजर्वेशन, चार्ट मेकिंग, इंटरनेट टिकेट बुकिंग भली सेवा बंद रहिबो। नंबर 7, भद्रक रे केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 101 कोटी टंका व्यय 22टी प्रकल्पर शिलान्यास करिले।
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ପହଞ୍ଚିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସକାଳ 9ଟାରେ ଧାମନଗର ବଜାରରୁ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ପଟୁଆରରେ ଆସି ଐତିହାସିକ ପୀଠ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୋହିରଟାଟିକିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ମଠ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଲୌହମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଏକଦା ପଦଯାତ୍ରା ସାମିଲ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ, ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ଶୀତାଂଶୁଶେଖର ମହାପାତ୍ର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭଗବାନ ପଣ୍ଡା ଗୋହିରାଟିକିରିରୁ ଠାରୁ ଦୋବଲ କାଳୀ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଧାମନଗରର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରାୟ 101 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା 22ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 8, ନିଷେଧ ହେବ ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ। 10 ଡିସେମ୍ବରରୁ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଚଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ସୀମାଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ଫେସବୁକ୍ର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ମୋଟା ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସରକାର ନୂଆ ଆଇନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଫେସବୁକ୍ ସହ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଟିକଟକ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ନମ୍ବର 9, ବାଲିରେ ଲାଗିବ ଏମ୍ଏସ୍ପି। ବନ୍ଦ ହେବ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ମନମାନି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଲିରେ ଲାଗୁ ହେବ ଏମ୍ଏସ୍ପି। ମନ ଇଚ୍ଛା ଦର ବଢ଼ାଇ ବାଲି ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଲିଜଦାର। ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥିବା ଏମ୍ଏସ୍ପି ଦରରେ ହିଁ ବାଲି ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ଏମ୍ଏସ୍ପି ଦରରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦର ବିକ୍ରି ହେବନି ବାଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ଏମ୍ଏସ୍ପି ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଶସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ବାଲି। ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରି କେହି ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗତକାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଲଘୁ ଖଣି ପାଇଁ ନିଲାମୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଣିକି ଇ ଲଟେରୀ ଜରିଆରେ ମିଳିବ ଲଘୁ ଖଣିଜ। ସେହିଭଳି ବାଲି ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟୋରେଜ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେବେ ସରକାର। ବିନା ଷ୍ଟୋରେଜ ଲାଇସେନ୍ସରେ ବାଲି ଓ ଅନ୍ୟ ଲଘୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କେହି ବେଆଇନ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗତକାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ଲଘୁ ଖଣିଜ ରିହାତି ନିୟମ 2016ର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା। ନମ୍ବର 10, ଜବରଦଖଲ ନେଇ ବର୍ଷିଲା ହାଇକୋର୍ଟ, ତୁରନ୍ତ ଜବରଦଖଲ ହଟାଅ। ରାଜ୍ୟରେ ଜବରଦଖଲ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଦେଶର ଅଗ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟା ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ତହସିଲ ଭଗତୀପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜବରଦଖଲକୁ ନେଇ ରୁଜୁ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଅବସରରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବତୀପୁର ଗ୍ରାମରୁ ତୁରନ୍ତ ଜବରଦଖଲ ହଟାଇବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଅବସରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ଆଦେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଜବରଦଖଲକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବା ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଆରମ୍ଭ ପରେ ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଭାରତ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ହଜାର ହଜାର ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ଭାରତ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ସୀମାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଭିଜନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ହଜାର ହଜାର ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଭାରତ ଛାଡ଼ିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ସୀମା ଚେକପୋଷ୍ଟ ଦେଇ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଅଭିଯାନ ହେତୁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବାର ଭୟରେ ଏହି ଲୋକମାନେ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ ଓ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଭଳି ଭାରତୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ଧରି ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12, ସୋମବାର ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଶପଥ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ହେବେ ଦେଶର 53ତମ ସିଜେଆଇ। 2019ରୁ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସିଜେଆଇଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଭିନ୍ନ ହେବ। ଏଥିରେ 6ଟି ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି, ଜଜ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। ଭୁଟାନ, କେନିଆ, ମାଲେସିଆ, ମରିସସ୍, ନେପାଳ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଓ ଅନ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ନୂଆ ସିଜେଆଇ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ନମ୍ବର 13, ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କଟିଲା ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା, 2500 ସିଟ୍ କମାଇଦେଲା ଓସିଏ। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କମିଲା ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା। ଗ୍ୟାଲେରୀ ଗୁଡ଼ିକର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 2500 ସିଟ୍ କମାଇଲା ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ। 19 ଇଞ୍ଚରୁ 38 ଇଞ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଚଉଡ଼ା। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ପରାମର୍ଶ ପରେ ସିଟ୍ କମାଇଲା ଓସିଏ। ଷ୍ଟାଡିୟମ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କମାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। କମିଥିବା ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଖରେ
ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଓସିଏ। ଏ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦର୍ଶକ କ୍ଷମତା 44,000 ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ୟାଥ୍ ହୁଏ ବା କରିଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ଓସିଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଦର୍ଶକମାନେ ସୁବିଧାରେ ପଶିବେ ଏବଂ ବାହାରି ପାରିବେ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେ ସହାୟକ ହେବ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବରରେ 9 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ। ନମ୍ବର 14 ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲା ଦେଶର ଅନେକ ସହର। ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଏନ୍ଆଇଏ ଆଗରେ ମୁଜାମିଲ ଶକିଲଙ୍କ ସାଂଘାତିକ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତିକି ଆଗକୁ ବଢୁଛି ସେତିକି ସାଂଘାତିକ ଓ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସୁଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଆଇଏର ଜେରା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ମୁଜାମିଲ ଶକିଲ ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଦେଇଛି ତାହା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୁଜାମିଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଦେଶର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲା। ଏନ୍ଆଇଏ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ନୁହେଁ ବରଂ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ଅର୍ଥାତ୍ 2023 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆତଙ୍କୀ ଡାକ୍ତର ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଧିକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଏକଠା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ନମ୍ବର 15 ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନୀତିଶ କୁମାର ଛାଡ଼ିଲେ ଗୃହ ବିଭାଗ। ନୀତିଶ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। 20 ବର୍ଷ ପରେ ନୀତିଶ କୁମାର ଗୃହ ବିଭାଗ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଭାଗ ବିଜେପି ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଗୃହ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଏବେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଜେଡିୟୁ ହାତରେ। ବିଜେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଶକ୍ତି ସହିତ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ଜାତୀୟ ସୁଟର ଶ୍ରେୟସୀ ସିଂଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16 37 ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ 37 ମାଓବାଦୀ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ଡିଜିପିଙ୍କ ନିକଟରେ କଲେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ଗୋଟିଏ AK-47, 2ଟି SLR ରାଇଫଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ 4ଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ସହ 394 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 17 IITFରେ ଯୋଗଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଶା ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାର ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ମଣ୍ଡପ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଭାରତ ମଣ୍ଡପର ଆମ୍ପି ଥିଏଟରରେ ଆୟୋଜିତ ମନୋରମ ପାରମ୍ପରିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଥର ଓଡ଼ିଶା ମଣ୍ଡପ ସଦୃଶ୍ୟ ଓ ଭବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଓ କଳିଙ୍ଗ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନମ୍ବର 18 ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନେଇ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଶନିବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଏହା ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି ଓ ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନଡ୍ଡାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମାନ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 247ରେ 6 କୁଲଦୀପଙ୍କୁ 3 ୱିକେଟ୍। ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ଗୁଆହାଟୀରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଟେଷ୍ଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମେ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 247 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 81.5 ଓଭରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟବ୍ 112 ବଲ୍ରେ 49 ରନ୍ କରି ସ୍କୋର କରିଥିଲା ବେଳେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ସର୍ବାଧିକ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାଡେଜା, ସିରାଜ ଓ ବୁମ୍ରା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ବୁମ୍ରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟକୁ ଅତି ନାଟକୀୟ ଭାବେ ଜିତିଥିଲା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଜିତି ଶୃଙ୍ଖଳା ହାତେଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସିରିଜକୁ ଜିତିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ନମ୍ବର 20 ଦେଶୀ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଶୀ ବିହନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳିସ୍ଥିତ ପୂର୍ବଖଣ୍ଡ ମୌଜାରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦେଶୀ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଶୀ ବିହନ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦେଶୀ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଖି ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତି ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଦେଶୀ ଧାନ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଓରମାସକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।